আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি রফিকুল ইসলাম, দ্বীপ ফাউন্ডেশনে আছি টেকনোলজি অপারেশন লিড হিসেবে। আজকে টোটাল ওয়েবিনারে আমিই থাকবো হোস্ট হিসেবে, এবং পরপর আমি আমাদের ইনস্ট্রাক্টরদেরকে স্পেস দিয়ে দিব, যারা যে আমাদের কোর্সের রিলেটেড এবং যে সাবজেক্টস রিলেটেড সেই সেশনগুলো নিয়ে থাকবেন। শুরু করার আগে, যেহেতু এই কোর্সটা একটু লেন্দি, একটু প্রাইসি, আমরা কারা, এই দ্বীপ ফাউন্ডেশন কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে বিলংস করতেছে, এবং কিভাবে এই ফাউন্ডেশনটা হয়েছে তা নিয়ে ছোট্ট একটু ভিডিও দেখব। The fourth industrial revolution is transforming how we live, work, and connect. Technologies like robotics, AI, and embedded systems are driving innovation across industries, redefining the future of education, healthcare, transportation, and commerce. Although Bangladesh has made strides in advancing the fourth industrial revolution, the nation often faces challenges in building adequate infrastructure and offering professional training programs to prepare future tech leaders. So the question arises, how do we prepare today's generation for tomorrow's challenges and opportunities? I have always aspired to do something that would open new horizons for our youth and develop them with world-class skills. Harvard University's Innovation Lab provided me with the opportunity to develop the concept of DIP Foundation based on my dream, to create a platform that would equip our young people with proficiency in technologies related to the fourth industrial revolution. This inspiration led me to Armenia, where I visited an Armath lab in a remote village. There I observed children and teenagers learning and innovating in robotics, coding, and AI, even with very limited resources. I thought if they can do it, so can the youth of Bangladesh. This experience gave birth to the DIP Foundation. At our DIP STEAM lab, we teach children and young adults robotics, 3D printing, AI, and software development, among other things. Our goal is not only to prepare them for jobs, but also to transform them into innovators, entrepreneurs, and world-class leaders in new technologies. At Deep Foundation, the development innovation platform, we empower future innovators with the skills and knowledge needed to thrive in this era of rapid technological change. As a leading institution specializing in 4IR technologies, we offer a comprehensive STEAM curriculum through our Armath Lab and Deep STEAM Lab, spaces where ideas come to life. Our mission is to create a dynamic platform that nurtures creativity, collaboration, and excellence in technological innovation. By blending cutting-edge education with real-world applications, we empower individuals to turn their ideas into impactful solutions. Since our inception, our journey has been marked by significant milestones. In 2018, our vision was born at the prestigious Harvard University, where we established Deep Foundation and partnered with an Armenian initiative focused on STEAM education. By 2019, we had solidified our international presence by participating in the WICT conference in Armenia. In 2020, we showcased our work at Expo 2020, Dubai. In 2021, we installed a fully equipped Armath Engineering Laboratory at the Bangladesh Air Force's Chittagong base and conducted comprehensive training for personnel. In 2022, we established the Deep Hub, attracting students from diverse universities and esteemed officials. And in 2023, we developed our in-house curriculum, initiated coaching sessions, and partnered with BRAC University's Duburi and EdTech platform Kiron to further expand our reach. As we move forward, our vision is clear, and that is to become a global leader in fourth industrial revolution, as well as education and innovation. We are building a community of learners, educators, and industry professionals who are passionate about driving technological progress, and we invite all of you
students, educators, innovators, and policymakers to join us in this mission. Together, I believe we can shape a smarter, more connected, and more sustainable world. সো থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাদের ছোট্ট একটু ইন্ট্রো দেখার জন্য। আমি পরবর্তীতে যাচ্ছি। আমরা বর্তমানে আমাদের ডিপ ফাউন্ডেশনে এই সকল সাবজেক্টগুলোর উপরে বিভিন্ন ধরনের কোর্সেস হচ্ছে যে আমরা করিয়ে থাকি: রোবোটিক্স, ইউএভি, ড্রোন টেকনোলজি, 3D ডিজাইন, পাইথন প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম। এই সকল সাবজেক্টের উপরে আপনি যে কোনো ধরনের সফট স্কিলস, যে কোনো ধরনের সলিউশনস যদি চেয়ে থাকেন, সবকিছুই পেয়ে যাবেন আমাদের দি ফাউন্ডেশনে। আর আমাদের সবচেয়ে বড় দুইটা ব্রেক থ্রু হচ্ছে যে এই দুটো প্রজেক্ট। একটি হচ্ছে যে ড্রোনের উপরে, যেটা হচ্ছে যে অ্যারো ভিস্তা 500 হাই অ্যালটিটিউড ইন্টেলিজেন্স ড্রোন। বেসিক্যালি এই ড্রোনটা ডেমনস্ট্রেশন হিসেবে ডিপ্লয় করা হয়েছিল কোস্ট গার্ডের এরিয়া অঞ্চলে, যেখানে হচ্ছে যে বর্ডারে যদি কেউ কোনো রেখা হচ্ছে যে অতিক্রম করে থাকে, সেটা যেন গ্রাউন্ড থেকে জানতে পারে অথবা হচ্ছে যে মনিটরিং বা সার্ভেলেন্স করতে পারে। অপরটা হচ্ছে যে রেস্কিউ রোবট, যেটা বেসিক্যালি একটা আর্ম এবং হচ্ছে যে এআই সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে কিভাবে এমন একটি প্লেসে যেখানে হচ্ছে যে মানুষ ম্যান পাওয়ার যাওয়া সম্ভব নয়, এটি ছোট স্মল ক্যাটাগরির রোবট গিয়ে সেখানে ফার্স্ট এইড প্রোভাইড করতে পারবে। এই দুটো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্রেক থ্রু। এছাড়া আমরা আরো বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টস করে থাকি। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের টিম, আমাদের চেয়ারপারসন নাসরিন গুল ফেরদৌস, ফাউন্ডার সাইফ তানজিম কায়ুম, এবং আমাদের অ্যাডমিন প্যানেল। আর শেষের রোতে হচ্ছে যে আমরা ইনস্ট্রাক্টররা, সাফায়েতুল ইসলাম একটু পরে হচ্ছে যে আমাদের রোবোটিক সেশনটা নিবেন। আমি শফিকুল ইসলাম ইউএভি স্পেশালিস্ট হিসেবে আপনাদের কোর্সে থাকবো। ফাবলিহা আমাদের পাইথন ইনস্ট্রাক্টর, মাহাদি আমাদের সলিডওয়ার্কস অথবা প্রোটোটাইপিং ইনস্ট্রাক্টর, এবং শামসুল আরিফিন আমাদের ইলেকট্রনিক্স প্লাস রোবোটিক্স ইনস্ট্রাক্টর। আর এরা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাসোসিয়েটস। আমরা এই পর্যন্ত এই সকল সবার সাথে কাজ করেছি। সবচেয়ে প্রাধান্য যাকে দিব, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স। অলরেডি দেখেছেন আমরা আরম্যাথের সাথে কাজ করছি, আরম্যাথ ল্যাব নিয়ে, যেখানে হচ্ছে যে আমরাই বাংলাদেশের একমাত্র আরম্যাথ ল্যাবের এক্সক্লুসিভ লাইসেন্স হোল্ডার। সেই সুবাদে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স তাদের ক্যাডেটদের জন্য আমাদের কাছ থেকে আর্মেড ল্যাবটি পারচেস করে, আমরা সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করি এবং ডেপ্লয় করি। বেসিক্যালি এই ল্যাবটা করার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন এয়ারফোর্স হচ্ছে যে ইউএভি নিয়েছে কিছু সংখ্যক, যে ইউএভি গুলো যেন তাদের ক্যাডেটরা, এয়ারম্যানরা বেসিক লেভেল থেকে ট্রেন আপ হয়ে আসে, সে তার জন্যই হচ্ছে যে রোবোটিক্স ল্যাব এবং ইউএভি ল্যাব রেডি করা। ওকে, আর বেশি সময় নষ্ট করব না, আমরা চলে আসি আজকের ওয়েবিনারের মূল পর্বে। আমাদের এই রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম কোর্সটি তিনটা স্টেজে ভাগ করা হয়েছে। কেন এই স্টেজগুলো করা হয়েছে? বেসিক্যালি দেখা যায় এই কোর্সটা আমরা তাদের জন্য বানিয়েছি, অথবা যারা আসবেন তারা দেখা যায় যে খুবই বেসিক্স থেকে শুরু করতে চান। আর আমরা এই কোর্সটা এমন ভাবে সাজিয়েছি যেন কোর্সটা শেষে কারো উপলব্ধি না হয়, বা এমন একটা ফিল না চলে আসে যে আমাকে হয়তো বা আরো কিছু কোর্স করতে হতে পারে। যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনি যেই ফিল্ডে কাজ করবেন সেই ফিল্ডের উপরে কিছু এক্সট্রা নলেজ আপনাকে নিতে হতে পারে, অথবা কিছু ডিপ রিসার্চ করতে হতে পারে। বাট বেসিক্স থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের সব পড়াশোনা আমাদের এই কোর্সের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো তিনটা স্টেজে আমাদের ফার্স্ট স্টেজে থাকছে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স প্লাস পিসিবি ডিজাইনিং। মানে আপনি টোটালি বেসিক ইলেকট্রনিক্স এর যত সকল ধরনের কম্পোনেন্টস আছে সবকিছু জানতে পারবেন, এবং পাশাপাশি কিভাবে পিসিবি বোর্ডটা ডিজাইন করতে হয় সেটাও শিখবেন। আর তার সাথে সাথে ফার্স্ট স্টেজে থাকছে হচ্ছে যে আরডুইনো দিয়ে কিভাবে রোবোটিক্সের যাত্রা শুরু করতে হয়, আরডুইনো কোডিং করে কিভাবে রোবোটিক্সের সেন্সরগুলো কাজ করে। আর ফার্স্ট স্টেজ কমপ্লিট করার পরে সেকেন্ড স্টেজে আপনারা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবেন। যখন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শেষ হবে তখন হচ্ছে যে আপনারা অ্যাডভান্স রোবোটিক্স শিখবেন, যেটা পাইথন প্রোগ্রামিং করে একটি রোবট পরিচালনা করা যায়। পাশাপাশি এখানে প্রোটোটাইপিং ক্লাসেস থাকবে, যেখানে আপনারা 3D ডিজাইন করে কিভাবে আপনি যেই কোর্সটাতে যেই প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করছেন সেই প্রজেক্টটা কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, কিভাবে আউটপুট নিয়ে আসা যায় 3D প্রিন্ট করে, অথবা কিভাবে শেপ দেওয়া যায় সিএনসি মিলারে অথবা লেজার কাটিং এ, সেই ধরনের সেই সকল সব ধরনের প্রোটোটাইপিং আপনি শিখবেন। আর সব শেষে
থার্ড স্টেজে মানে ফেব্রিকেশন, সেখানে বেসিক্যালি আপনি আপনার যে কোনো ধরনের প্রজেক্টস নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের গতিতে আপনি আগাতে পারবেন, প্রজেক্টটা করতে পারবেন। পাশাপাশি ইউএভির উপরে ড্রোনের একটি সেশন থাকবে। তো এই হচ্ছে যে আমাদের সকল স্টেজগুলো। এর পরবর্তীতে আমি হচ্ছে যে এখন বলবো সাফায়েত ভাইকে রোবোটিক্স সেশনটা নেওয়ার জন্য। সাফায়েত ভাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সকলকে ধন্যবাদ এই রাতে আপনাদের সময় বের করে আমাদের এরকম একটি চমৎকার ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। আহ, তো স্যাম ভাই, আমি কি আমার স্লাইডটা প্রেজেন্ট করব নাকি আপনি আপনারটা আহ, ওপেন থাকবেন? আপনি যদি চান তাহলে আমি অফ করব। আচ্ছা, আপনারটাই থাকুক তাহলে, ওকে। সমস্যা ওকে। ওকে। তো আশা করি আমার অডিওটা ক্লিয়ার আপনাদের কাছে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার ভাই, আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। আচ্ছা, তো শুরুতেই আমি আমার একটু ছোট করে পরিচয় দিয়ে দিই। আমি হচ্ছে সাফায়েতুল ইসলাম, আপনাদের রোবোটিক্স ইনস্ট্রাক্টর। এবং আমি আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি এমআইএসটি থেকে, সিএসসি ডিপার্টমেন্টে। এবং আমার এমআইএসটি তে পড়ালেখা চলাকালীন আমি বিভিন্ন রোবোটিক্স কম্পিটিশন গুলাতে জয়েন করি। তো আমার মধ্যে রোবোটিক্সের ইচ্ছাটা, ইন্টারেস্টটা গ্রো করে বেসিক্যালি একদম কলেজ থেকে। সো কলেজে বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করি। এরপর দেখা যায় ভার্সিটিতে উঠে আমার ইচ্ছা থাকে যে আমি অনেক রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব। যেমন তখন খুব পপুলার কিছু প্রজেক্ট ছিল লাইন ফলোয়ার রোবটের মতো, বা হচ্ছে সকার রোবটের মতো। ঠিক আছে। তো প্রবলেমটা যেটা হয়, আমি যখন হচ্ছে এই প্রজেক্টগুলো বানাতে যাই দেখা গেছে কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম আমাকে ফেস করতে হয়। সাপোজ হচ্ছে আমি প্রোগ্রামিংটা পারি না, বা আমি সার্কিটটা পারি না। ঠিক আছে, বা প্রোগ্রামিংটা শিখছি, প্রোগ্রামিংটা শিখতে শিখতে যখন আমি রোবোটিক্সের কাজ শুরু করি দেখা যায় যে সার্কিটে আমার অনেক ল্যাকিংস আছে। দেন দেখা যায় আমি আবার সার্কিট থেকে পড়া শুরু করি। ঠিক আছে। তো এই অনেক ধরনের প্রবলেম যখন আপনি নতুন একটা স্কিল ডেভেলপ করতে যান, তখন ফার্স্ট যে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল, এবং ডেফিনেটলি আমি শিওর যে আপনাদের ক্ষেত্রেও প্রবলেমটা কমন, এবং সেটা হচ্ছে একটা প্রপার গাইডলাইন না পাওয়া। ঠিক আছে। তো আজকে আমাদের এই রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামে আমরা আমাদের রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটা এমনভাবে ডিজাইন করেছি যাতে আপনি একদম শুরু থেকে একটা প্রপার গাইডলাইন ফলো করে আপনি আপনার যে স্বপ্নের রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটা রয়েছে এইখান থেকে কমপ্লিট করতে পারবেন। ঠিক আছে। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা, শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে প্রপার গাইডলাইন না থাকলে সমস্যা যেটা হয় যে আপনি অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন। দেখা যাবে যে একটা শিখছি, ওইটা শিখতে শিখতে অনেকগুলা প্রবলেম ফেস করতে হয়, সেগুলো প্রবলেম দেখায় দেওয়ার মতো কেউ নেই, সলভ করে দেওয়ার মতো কেউ নেই। ঠিক আছে। তো এই প্রবলেমগুলা যাতে আপনি ফেস না করেন আমাদের মতো, এই কারণে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনাদের জন্য খুবই এক্সক্লুসিভলি ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে একজন বিগেইনার অর্থাৎ যার কোনো নলেজ নেই কিন্তু তার ইচ্ছাটা আছে যে আমি রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করতে চাই। ঠিক আছে। সে এই আমাদের এই প্রোগ্রামে যুক্ত হয়ে একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে রোবোটিক্সের সকল সাবজেক্ট গুলাতে সে হচ্ছে এক্সপার্টিসটা গেইন করতে পারবে। আমাদের স্যাম ভাই অলরেডি বলে দিয়েছে যে আমাদের কোর্সে কি কি থাকবে। তো আমি জাস্ট হচ্ছে এই প্রোগ্রামে আমার পার্টে রোবোটিক্স এর উপর ফোকাস করব। তো ফার্স্টে যে কোয়েশ্চেনটা আসে যে ভাইয়া রোবট এবং রোবোটিক্সটা আসলে কি। তো রোবট হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেশিন, যে মেশিনের কাজ হচ্ছে সে মানুষের কাজগুলা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি করে দিবে। সাপোজ হচ্ছে যে আপনি রুমের মধ্যে ঢুকলেন, আপনার রুমের লাইটটা অটোমেটিক্যালি অন হয়ে গেল, বা আপনার হচ্ছে রুমের ফ্যানটা অটোমেটিক্যালি অন হয়ে গেল। ঠিক আছে। অথবা আপনারা অনেকে আয়রন ম্যান দেখেছেন অথবা ট্রান্সফর্মার মুভি দেখেছেন, সেখানে আমরা রোবট বলতে যা কিছু বুঝি অ্যাকচুয়ালি ওই রোবটটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেশিন যে মানুষের কমপ্লেক্স কাজগুলা করে দেয়। ঠিক আছে। তো এই রোবটের পারপাসটাই হচ্ছে মূলত মানুষকে হেল্প করা, মানুষের কাজগুলোকে আরো সহজতর ভাবে, আরো এফিশিয়েন্টলি কম সময়ে সম্পূর্ণ করা।
তো রোবোটিক্স ফিল্ডে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এই রোবটটা, এই মেশিনটা কিভাবে আমরা তৈরি করব, এই রোবটটা দেখতে কেমন হবে, এটা ডিজাইন কেমন হবে, এই রোবটটা তৈরি করার জন্য আমার কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে, এই যাবতীয় সব কিছুই আমরা স্টাডি করি রোবোটিক্স ফিল্ড। তো আমি যদি একটু শর্ট করে বলি, রোবট হচ্ছে একটি মেশিন যার কিছু বিশেষ ফিচার থাকবে, বৈশিষ্ট্য থাকবে, এবং সে মানুষকে সাহায্য করবে। আর রোবোটিক্স হচ্ছে একটা ফিল্ড, যেই ফিল্ডে আমরা এই রোবটটা কিভাবে তৈরি করে, সেগুলা হচ্ছে কিভাবে তৈরি করে, কিভাবে এটা সেফটি এন্ড সিকিউরিটি কি থাকবে, ঠিক আছে, একটা রোবট তৈরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তৈরি করতে যা যা লাগে সবকিছুই আমরা স্টাডি করি এই রোবোটিক্স ফিল্ডে। তো আপনারা স্ক্রিনের ভিডিওতে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা গাড়ি অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে বেশ কিছু মেকানিক্যাল আর্ম দিয়ে। এই মেকানিক্যাল আর্ম গুলাই হচ্ছে বেসিক্যালি এক একটা রোবট। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ডিসপ্লেতে, এই যে দেখেন একটা অবজেক্ট গ্র্যাব করতেছে। ঠিক আছে, এই সমস্ত অটোমেশনের কাজগুলা করা হয় রোবট দিয়ে। এবং আমাদের এই কোর্সে আমরা এরকমই মেকানিক্যাল একটা আর্ম তৈরি করা শেখাবো, এবং কিভাবে আপনার একটা মেকানিক্যাল আর্ম তো নিজেরাই তৈরি করে সেটা প্রোগ্রাম করে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এই যাবতীয় সবকিছু আমরা আমাদের এই কোর্সে দেখাবো আপনাদের। স্যাম ভাই, পরের স্লাইডে। এটাই ইয়ার স্লাইড, আপনি এখানেই শেষ করতে হবে। ও আচ্ছা, তো আমাদের এই কোর্সের ব্যাপারে যদি আরো একটু বলি, আমাদের এই কোর্সে অলরেডি স্যাম ভাই বলে দিয়েছে, তো আমি জাস্ট একটু অ্যাড করছি যে আমাদের এই কোর্সে প্রথমেই আপনি শিখবেন হচ্ছে আরডিনো দিয়ে, আরডিনোতে কিভাবে আমরা ছোটখাটো রোবট তৈরি করতে পারি, এবং সেই সাথে থাকবে হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রনিক্স। এবং বেসিক ইলেকট্রনিক্সে আমরা শিখবো যে কিভাবে আসলে আমাদের অনেকেরই দুর্বলতা থাকে সার্কিট তৈরির ক্ষেত্রে, বা একটা সার্কিট কিভাবে ডিজাইন করা হয়, বা অনেকে আমরা হয়তো বা জানি না যে সার্কিট বলতে আসলে কি বুঝে, একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বলতে আসলে কি বুঝে। তো এই যাবতীয় সকল বেসিক জিনিস আপনারা শিখবেন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড সার্কিট ডিজাইনে। সেই সাথে এই পরের ফেজে আমরা শিখবো হচ্ছে 3D মডেলিং অ্যান্ড রোবোটিক্স উইথ পাইথন। তো আমরা 3D মডেলিং এ একটা রোবট আমরা ডিজাইন করব নিজেরাই, এবং সেই সাথে আমরা হচ্ছে 3D প্রিন্ট করব। আর পাইথন উইথ রোবোটিক্সে আমরা তো হচ্ছে আর কিভাবে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আমরা রোবোটিক্স করতে পারি। ঠিক আছে, এই যাবতীয় সবকিছুই অল ইন ওয়ান এই প্যাকেজে থাকছে, এবং সেই সাথে সবশেষে আপনারা একটা ড্রোন প্রজেক্ট তৈরি করবেন, এবং আমাদের একটা ড্রোনের কোর্স থাকবে, সেখানে আমরা একটা ড্রোন কিভাবে স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করা যায় এই সকল কিছু আমরা এই কোর্সে শিখবো। সো সত্যি বলতে এরকম একটা কোর্স যদি আমাদের সময় থাকতো, স্পেশালি যদি আমার সময় থাকতো, তাহলে আমি বলবো আসলে খুবই ভালো হইতো। তাহলে হয়তো বা শুরুর দিকে আমরা যেরকম স্ট্রাগল আমাদের করতে হয়েছে সেটা হয়তো বা করা লাগতো না। ঠিক আছে, এবং আপনাদেরকেও এটাই বলবো, যদি আপনারা এনরোল করতে চান তাহলে খুব দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আপাতত রোবোটিক্স পার্টে আমার পক্ষ থেকে এতটুকুই ছিল। কারো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারেন। আচ্ছা স্যাম ভাই। আচ্ছা, ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাই। আমি হচ্ছে যে পরবর্তীতে একটু শামসুল ভাইকে ডাকবো। শামসুল ভাই আছেন? ভাই আমার একটু কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর ভাই, বলেন। ভাই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো মেকানিক্যালের, বাট আমার পরবর্তীতে টার্গেট হচ্ছে আমি অটোমেশন নিয়ে কাজ করতে চাই, মানে মেকানিক্যালের মধ্যে থেকেই। তো আমার জন্য কি এই কোর্সটা কোনো ক্ষেত্রে হেল্পফুল হবে কিনা আমার ব্যাচেলর শেষের দিকে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি চাইলে করতে পারেন। এবং অটোমেশন বলতে আসলে কি বুঝেন? অটোমেশন বলতে অ্যাকচুয়ালি রোবোটিক্স, অটোমেশন, আইওটি এগুলো কিন্তু কম বেশি হচ্ছে কাছাকাছি। ঠিক আছে, এবং আপনার যদি আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকচুয়ালি রোবোটিক্স এর সাথে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সম্পর্কটা আসলে সব থেকে ক্লোজেস্ট। ঠিক আছে, এবং আপনি যদি চান যে আপনার রোবোটিক্স এর বা এই রোবোটিক্স কোর্সে আমরা কিন্তু অটোমেশনেরও বেশ কিছু প্রজেক্ট করব। ঠিক আছে, এবং আপনার যদি মনে হয় যে আপনি আপনার এই বিষয়ে ল্যাকিংস আছে, এগুলা আপনার কমপ্লিট করা উচিত,
তাহলে ডেফিনেটলি আপনি আমাদের এই কোর্সটাতে এনরোল হতে পারেন। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের এই কোর্সে অলরেডি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের লাস্ট প্রিভিয়াস দুইটা ব্যাচে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেকেই জয়েন করেছে। কস্ট, বিউবি, তারপর হচ্ছে সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটি, এবং তারপর হচ্ছে আইইউবিএটি, এরকম কয়েকটা ভার্সিটি থেকে, ইনফ্যাক্ট বুয়েটের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকেও আমাদের এই কোর্সটা করেছে অলরেডি। তো আপনি চাইলে ডেফিনেটলি জয়েন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভাই। সালাম আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া আমি হইলাম, আমি কোনো আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড না, আমি অ্যাকাউন্টিং এর উপরে অনার্স মাস্টার্স করেছি, জব করতেছি, কিন্তু রোবোটিক শেখার আগ্রহ আছে। এ- এ- এটা এটা কি আমার জন্য সহজ হবে? আচ্ছা, আর তো আপনাদের ক্লাসটা কি, এটা কি অনলাইন হবে না অফলাইন হবে? আমি মাইমিসিং থেকে কথা বলছি। আচ্ছা, তো প্রথমে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা উত্তর দিই। আমাদের ক্লাসটা হবে ফিজিক্যালি হবে, এবং আমাদের নিজস্ব ল্যাবে, যেটা গুলশানে আছে সেখানে হবে। এবং আহ, এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আপনি যদি বলেন যে ভাই ম্যানেজিং আছি, আমার পক্ষে কিভাবে করা সম্ভব, তো একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। আমাদের ব্যাচে সেকেন্ড ব্যাচেরই একটা স্টুডেন্ট আছে, যে সে হচ্ছে জামালপুর থেকে আসে। সে প্রতিদিন শুক্রবারে সকালে রওনা দিয়ে দুপুরে আমাদের ক্লাসটা করে, এবং শুক্রবার সে ঢাকাতেই থাকে, শনিবারে ক্লাসটা করে আবার ব্যাক করে। ঠিক আছে, সো এইটা আসলে ইচ্ছার ব্যাপার, এবং তার মধ্যে ওই ডেডিকেশনটা আছে বলেই কিন্তু সে এই পরিমাণ এফোর্ট দিতে পারছে। ঠিক আছে। আর প্রথম যে প্রশ্নটা বলেছিলেন যে আপনি নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনার পক্ষে কতটুকু সহজ হবে কোর্সটা করা। তো এটার উত্তর হিসেবে বলতে চাই, আসলে নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদিও, আপনি টু বি অনেস্ট আপনার জন্য হয়তো বা একটু টাফ হতে পারে। ঠিক আছে, বাট আপনার পক্ষে যে মোটেও সম্ভব না ব্যাপারটা কিন্তু এমন না। আমাদের ব্যাচে অলরেডি কিন্তু নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেকেই কোর্সটা করছে, এবং তারা কিন্তু অনেক ভালো পারফরমেন্স শো করছে। এবং একটা এক্সাম্পল দিই, আমাদের ব্যাচ টু এর একজন আপু আছে। আহ, সে হচ্ছে বেশ সিনিয়র, ঠিক আছে, এবং সে হচ্ছে পুরাটা ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আসছে। তার নিজের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট ছিল, সে হচ্ছে স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করবে, এই কারণে সে আমাদের এই কোর্সে জয়েন করা। এবং সে কিন্তু টোটালি নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে, এবং ইনফ্যাক্ট সে কিন্তু পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে আরো বেশ কয়েক বছর আগেই। ঠিক আছে, বুঝতেই পারতেছেন, একদম একদম প্রফেশনাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা। সে কিন্তু তার ডেডিকেশন দিয়ে আমাদের কোর্সে কিন্তু খুব ভালো পারফর্ম করতেছে, এবং সে যেহেতু পারছে, আমি শিওর ডেফিনেটলি আপনার পক্ষেও সম্ভব। আচ্ছা ভাই, এটার ডিউরেশনটা কতদিন হবে কোর্সে? আচ্ছা, ডিউরেশন হচ্ছে, স্যাম ভাই আপনি একটু বলে ভালো হয়। আচ্ছা, ডিউরেশন এবং আদার্স যা কিছু আছে আমরা কিছুক্ষণ পরেই এইসব সব আলোচনা করব। স্পেসিফিক যদি রোবোটিক্স নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন্স থাকে সেগুলো এখন করতে পারেন, না হয় আমরা হচ্ছে পরবর্তী সেশনের দিকে যাব। এনিওয়ান, এনি কোশ্চেন্স অন দা রোবোটিক্স? ওকে, সো মেবি এখন নেই কোনো বা রোবোটিক্স নিয়ে কোশ্চেন্স, আমরা হচ্ছে একটু আহ, পরবর্তীতে যাই। আর শামসুল ভাই, আপনি কি আছেন? জি আছি। জি শামসুল ভাই, তাহলে আপনার পার্টটা শুরু করতে পারেন। আচ্ছা, হ্যালো এভরিওয়ান। আপনাদের এই রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন কোর্সে আমি যে দুটো টপিক নিয়ে আপনাদেরকে শেখাবো, একটা হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রনিক্স অথবা ফান্ডামেন্টালস অফ ইলেকট্রনিক্স, আরেকটা হচ্ছে সার্কিট বা পিসিবি ডিজাইন। তো আপনারা যারা টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের, তাদের অবশ্যই জানার কথা যে আপনার স্ক্রিনে যে ছবি বা ভিডিও দেখতেছেন, এটা একটা পিসিবি বা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট মাউন্ট করা থাকে এবং সোল্ডারিং করা থাকে। এবং এই যে আপনারা এই বিভিন্ন রকমের দাগ দেখছেন, এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কপার ট্রেস। এই কপার ট্রেস দিয়ে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কম্পোনেন্টস গুলো একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড থাকে এবং এরা কমিউনিকেট করে। তো একটা মানে সিস্টেম, অটোমেশন সিস্টেম বলেন, রোবোটিক্স বলেন, সবকিছুতে আসলে যেরকম মেকানিক্যাল খুব ইম্প্যাক্ট, যে মেকানিক এখানে কাজ করতেছে সবকিছু, বাট এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার তো একটা ব্রেইন বা ইন্টেলিজেন্স। সো এই জায়গাটাতে আসলে কাজ করে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বা মাইক্রো প্রসেসর। এবং এই মাইক্রো কন্ট্রোলার বা মাইক্রো প্রসেসর এবং এটার সাথে রিলেটেড যেই ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টস গুলো আছে, সেটা
মাউন্ট করা থাকে হচ্ছে একটা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপরে। তো একটা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট একটা সিস্টেমে বা একটা রোবোটিক সিস্টেমে। তো আমি আপনাদের এই পুরো কোর্সের মধ্যে একটা ইলেকট্রনিক সিস্টেম কিভাবে ডিজাইন করতে হয়, ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট গুলো কি কাজ করে, কিভাবে কাজ করে, এবং এই কম্পোনেন্ট গুলো আসলে কিরকম সাইজের হতে পারে, এদের প্যাকেজিং টাইপ, ঠিক আছে, এগুলো দিয়ে হচ্ছে কিভাবে একটা সার্কিট ডিজাইন করবেন, ওই সার্কিটটাকে হচ্ছে আপনি কিভাবে জাস্ট ব্রেড বোর্ড বলে যাকে, মানে প্রোটোটাইপ ডিজাইন করবেন, এবং ওই প্রোটোটাইপ থেকে একটা রিয়েল সার্কিট বোর্ডে আপনি এটাকে কনভার্ট করবেন ডিজাইন করে। এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে আমি শিখাবো আসলে। এটা নিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, কার প্রশ্ন আপনার কথা আছে? শোনা যাচ্ছে, বাট মেবি কারো আমার কোনো কোশ্চেন্স নেই। আপনি চাইলে আপনার সেশনটার ফিনিশিংটা দিতে পারেন। আচ্ছা। তো আচ্ছা ভাই, আমার একটু, হ্যাঁ কারো, হ্যালো। এই প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডটাকে আমরা ল্যাবে তৈরি করতে পারবো আপনাদের এটা আসলে ল্যাবে তৈরি করা একটু টাফ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হোমমেড পিসিবি বিভিন্ন প্রজেক্টে ইউজ করা হয়। আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সেটা দেখাতে। বাট বেসিক্যালি এটার আমাদের যেটা ফোকাস সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে ডিজাইন শেখানো। তো পিসিবি প্রোডাকশন এটা টোটালি একটা আলাদা পার্ট, পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারিং বা ফ্যাব্রিকেশন। তো ফ্যাব্রিকেশন আসলে আপনি বাইরে থেকেই করা নিতে পারবেন, বাট মেইন জিনিসটা হচ্ছে একটা প্রপার বা এফিশিয়েন্ট প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ডিজাইন করা। এগুলো কোথা থেকে তৈরি করা যেতে পারে মানে? আচ্ছা, বাংলাদেশে বিভিন্ন কিছু শপ আছে, যেমন টেক শপ, যেমন তরু প্রযুক্তি, এরা হচ্ছে কিছু লোকালি পিসি প্রোডাকশন করে। এরপর হচ্ছে আপনি ওয়ালটন থেকে বানাতে পারবেন। আপনার যদি ধরেন যে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড থাকে তাহলে আপনি জেএলসি পিসিবি, পিসিবি ওয়ে, এসব ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি থেকে আপনি অর্ডার করে করতে পারেন। ওকে, ধন্যবাদ ভাইয়া। জি, ওয়েলকাম। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, বেসিক্যালি আমার একটু ছোট্ট করে পরিচয় বলি। আমার নাম হচ্ছে শামসুল আরিফিন। আমি বর্তমানে উত্তরাতে ডিপিএস এসটিএস স্কুলে রোবোটিক্স টিচার হিসেবে কাজ করছি। এছাড়া আহ, বাংলাদেশে আরো একটা কোম্পানির সাথে কাজ করছি, সেটা হচ্ছে কোড 19, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার যে আরডিনো বোর্ডের নাম শুনছেন, যারা শুনে থাকবেন, এই আরডিনো বোর্ডের একমাত্র অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। সো আমি কোড 19 হচ্ছে সিনিয়র আইওটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। এছাড়া হচ্ছে আমি এখানে দীপ ফাউন্ডেশনে লিড রোবোটিক্স ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছি। এটা ছাড়াও আমি এর আগে আরো 6টা কোম্পানিতে কাজ করে এসেছি। সো আপনারা যখন ক্লাসে জয়েন করবেন এটা নিয়ে আরো ডিটেলসে আলোচনা করব। আমার সেশন এখানেই শেষ। এই তো, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ শামসুল ভাই। আচ্ছা, আমাদের পরবর্তী যে পার্টটা, সেই সেশনে আপু একটু আজকে সিক, যার কারণে আমি একটু ব্রিফ দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিংটা এখানে থাকছে, যেখানে বেসিক্যালি যারা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেনও না, তারাও কিন্তু এখানে বেসিকটা শিখতে পারছেন। মানে টোটালি বিগিনার থেকে আপনার রোবোটিক্স বা অ্যাডভান্স রোবোটিক্স করার জন্য যতটুকু শেখার দরকার, ঠিক ততটুকু না, তার থেকে বেশিও কিন্তু আপনি শিখতে পারছেন। কারণ যেহেতু পাইথন প্রোগ্রামিং এর একটি ডেডিকেটেড ক্লাস থাকছে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে। সো পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আপনি শিখে ফেলবেন, এবং মেশিন লার্নিং এর সাথে কিভাবে মানে ইন্ট্রোডাকশন অথবা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন করতে হচ্ছে, তার পরবর্তীতে কিভাবে সেন্সরস গুলোকে আপনি রাসবেরি পাইতে অ্যাড করে অ্যাডভান্স রোবোটিক্স করবেন, সে সকল যখন আপনি কোডিংস গুলো শিখে ফেলবেন, তখন হচ্ছে যে আপনার যাত্রা শুরু হবে অ্যাডভান্স রোবোটিক্স এর উপরে। কিভাবে পাইথন প্রোগ্রামিংটা করে আপনি সেই মানে রোবটটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। সো বেসিক্যালি কেন আমরা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা চুজ করলাম আমাদের এই কোর্সটাতে, যেখানে আমরা চাই যে সবাই যেন রোবোটিক্স শিখে, সকলের জন্য রোবোটিক্স। কারণ পাইথনই হচ্ছে যে একমাত্র প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারবেন, এবং সবচেয়ে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্লাস সবচেয়ে ইজিয়েস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে এটা যদি কোনো বাচ্চাও চায়
যে ক্লাস 3-4-এ পড়ে, সেও চাইলে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা পুরো তার হাতের আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে আসতে পারবে। আর এই পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করা যায় না এমন কিছু না। ইভেন জানলে কেউ কেউ অবাকও হবেন, এই পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই কিন্তু আমাদের এআই, চ্যাট জিপিটি, বড় বড় লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যেভাবে Sir, it's a বানানো medium of হয়। exchange. সরি, কেউ কি কোনো কিছু বললেন? আহ, হয়তোবা কারো মাইকটা অফ আছে। আমি মিতুকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে মাইক গুলো যেন আমার একটু অফ থাকে। আচ্ছা, সো এই জন্যই আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে চুজ করেছি আমাদের এই এলাবোরেটেড এই কোর্সটার জন্য। এবং আপনি এই পাইথন প্রোগ্রামিং শেখা শেষ করে, যেটা বললাম, অ্যাডভান্স রোবোটিক্স করছেন, যেখানে আমরা প্রথম স্টেজে যে রোবটটার বেসিক বা বিগিনার লেভেলের রোবটটা বানাবো, সেই রোবটটাকে আমরা অ্যাডভান্স পর্যায়ে নিয়ে কিভাবে মানে হচ্ছে যে আপনার অবজেক্ট সেন্সিং সেন্সরস দিয়ে কিভাবে আমরা কোন একটা অবজেক্টকে কাজ করব, কিভাবে হচ্ছে যে মেশিন লার্নিংটা হচ্ছে, আপনি কোডিং করে কিভাবে এটার মধ্যে হচ্ছে যে অটোমেশন সিস্টেমটা করবেন, টোটাল হচ্ছে যে সবকিছু আমরা শিখবো পাইথন বেসড এবং রাসবেরি পাই এর উপরে অ্যাডভান্স রোবোটিক্স। সো কারো কি কোনো কোশ্চেন্স আছে এই পর্বে, এই সেশনে? না হলে আমরা পরবর্তী স্টেজের ভাই, সেশন একটা নিয়ে প্রশ্ন আলোচনা ছিল। করব। জি। রোবোটিক্সে মূলত কোন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ব্যবহৃত হয়? পাইথন ছাড়া, পাইথনই শুধু না অন্য? না, আরো অনেক কিছু আছে, ডিপেন্ড করে যে যেমন রস নামে একটা ফার্মার সিস্টেম আছে। ওটা বেসিক্যালি আপনার টোটাল রোবট অপারেটিং সিস্টেমই বলা হয়, ওইটা একটু আলাদাই। বাট এছাড়াও আপনি আপনার গোলটা কি, আপনি কি ধরনের রোবট বানাচ্ছেন, তার কাজটা কি হবে, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করবেন। এই কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বানাবেন সেটাও আপনার উপরে ডিপেন্ড করছে। আপনি চাইলে যদি আপনার এমবেডেড সিস্টেম করে সিতে নিয়ে এসে যদি কোনো একটা অটোমেশন রোবট করেন, সেটাও পারছেন। পাইথন বেসড যেখানে মেশিন লার্নিং, এআই সিস্টেম ইন্টিগ্রেট করে আপনি একটা রোবট বানাতে চাচ্ছেন, সেটাও পারছেন। আবার যদি রসে নিয়ে আসেন, সেটা আরো অ্যাডভান্স রোবোটিক্স। তো এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করতেছে আপনি কোন গ্রেডের রোবট বানাচ্ছেন, আর তার গোলটা কি হবে, এবং আপনি কোনটাতে কমফোর্টেবল আছেন বা আপনার এনভায়রনমেন্ট কোনটাতে কাজ করবেন। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। এনিওয়ান, এনি কোশ্চেন্স? ওকে, সো নো মোর কোশ্চেন্স অন দিস সেশন। আমরা পরবর্তী সেশনে যাই। মাহাদি কি আছেন? মাহাদি? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ওকে প্লিজ। আচ্ছা, so আপনি স্ক্রিনটা রাখেন, আমি কথা বলি। আচ্ছা, হ্যালো, আসসালাম সবাইকে। আমি মাহাদুদ্দিন আহমেদ, আমি আপনাদের 3D ডিজাইন ইনস্ট্রাক্টর। তো আমাদের যে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোর্স আছে, এখানে ওয়ান অফ দ্য পার্ট ইজ প্রোটোটাইপিং এন্ড 3D ডিজাইনিং। এই কোর্সে মূলত আমরা সলিড ওয়ার্ক শিখবো, এখানে ডিজাইন কেমনে করতে হয়। এরপর এই ডিজাইন গুলো রিয়েল লাইফ আপনি 3D প্রিন্টার ইউজ করে কেমনে প্রিন্ট করবেন, লেজার কাটার হিসেবে কেমনে কাট করবেন, আর সিএনসি মিলার দিয়ে কেমনে মিলিং করবেন, এগুলো আমরা শিখাবো। তো এই জিনিসটা পারপোজটা কি? আমরা যদি একটু ভেবে দেখি যে আমরা যে রোবট গুলা বানাবো, রোবটের তো তিনটা স্টেপ থাকে। এফিসিয়েন্সি, যে ডিজাইন ডিজাইন করে কতটুকু এফিসিয়েন্ট করা যায়। এরপর পাওয়ার কনজাম্পশন, ইলেকট্রনিক্স, যে ইলেকট্রনিক্যালি কতটুকু লেস পাওয়ার কনজাম্প করে জিনিস ভালোভাবে বানানো যায়। আর ফাইনালি কোড, যে কোডটা কতটুকু এফিসিয়েন্ট হবে, কোডটা কতটুকু কাজ করতে পারবে, কত লেস এরর হ্যান্ডেল করতে পারবে, সেইগুলো ভেবে আমরা রোবটটা বানাই। সো ফার্স্ট স্টেপ সবসময় আসে প্রোটোটাইপিং, না, যে প্রোটোটাইপটা কেমন হবে, জিনিসটা কতটুকু ফোর্স হ্যান্ডেল করবে, কি কি এনভায়রনমেন্টে কাজ করবে, কি কি ফাংশনালিটি থাকা লাগবে, এসব ভাবার জন্য কিন্তু আমাদের প্রোটোটাইপস বানানো লাগে। এই জিনিসগুলো আমরা কেমনে বানাই? মডার্ন ওয়ার্ল্ডে আমরা যেটা করি, আমরা কম্পিউটারে সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্টে এইসব ডিজাইনস বানাই, থ্রিডি ফাইলস বানাই। যেমন মার্স রোভার হতে পারে একটা রোবোটিক আর্ম, হতে পারে একটা ড্রোন, সবকিছু 3D মডেল বানানো হয় আগে। এই 3D মডেল বানায় আমরা, এরপর হচ্ছে এটার উপর বিভিন্ন রকম সিমুলেশন চালাই, টেস্ট চালাই, বোঝার জন্য এটা রিয়েল লাইফে পারফর্ম কেমনে করবে। এবার আমরা 3D প্রিন্ট করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কেমন পারফর্ম করতেছে। সবকিছুতে প্রপার একটা ভ্যালু পাই, তখনই কিন্তু আমরা রিয়েল লাইফ প্রোডাকশনে যাই, ধরেন অ্যাকচুয়াল কস্টলি ম্যাটেরিয়াল। এই যে স্টেপস গুলো আছে, এই স্টেপস গুলো কেমনে করতে হয়, কেমনে রিয়েল লাইফ ট্রাই করবেন, এগুলাই আমরা কোর্সে শিখাবো। আমাদের ফার্স্ট থাকবে সলিড ওয়ার্কস সফটওয়্যারটা আপনি কেমনে ইউজ করবেন।
এই সলিডওয়ার্কস প্রোগ্রামিং এ কোনো কিছু ডিজাইন করবেন, ডিজাইন করে অ্যানিমেশন কেমনে চালাবেন, আপনি কেমনে বিভিন্ন ফাইলস অ্যাসেম্বল করে অ্যাডভান্স জিনিসপাতি বানাবেন, যেমন একটা রোবোটিক আর্ম কেমনে বানাবেন, এটা আমাদের প্রজেক্টে থাকবে। সো এগুলোর পর আপনারা বেসিক্যালি এনিথিং, ইট ক্যান বি ড্রোন, ইট ক্যান বি মার্স, এনিথিং ইউ ক্যান ডিজাইন ইন আওয়ার সফটওয়্যার, ঠিক আছে? সো আফটার দিস কোর্স আপনি যেটা করতে পারবেন, আপনি সলিডওয়ার্কস এর সার্টিফিকেশন কোর্সটা আছে, এটাতে যে আপনি সার্টিফিকেটের এক্সামটা দিয়ে আপনি সার্টিফিকেট নিতে পারবেন। So, এটা আপনার বেনিফিট। আপনি ধরেন কোনো থ্রিডি মডেলিং জবে অ্যাপ্লাই করবেন বা ধরেন কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জবে অ্যাপ্লাই করবেন, ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট সার্টিফিকেট, এটা একটা প্রুফ যে আপনি ডিজাইনিং এন্ড সিমুলেশন পারেন। যেমন আপনি যখন বিদেশে অ্যাপ্লাই করেন আপনার আইএলটিএস লাগে, আপনি যদি নেটওয়ার্কিং জবে অ্যাপ্লাই করেন আপনার সিসিএন এর সার্টিফিকেশন লাগে। তেমনি আপনার যে এই সার্টিফিকেশন থাকে থাকে এটা হচ্ছে একটা প্রুফ যে আপনি প্রফেশনালি সফটওয়্যারটা পারেন। তো আমরা আপনার এই সার্টিফিকেট অ্যাভেল করতে পারেন, এর জন্য যতটুকু স্কিলস দরকার আমরা আমাদের কোর্সে শিখাবো। এরপরে আমরা শিখাবো আপনাকে এই যে হার্ডওয়্যার গুলা, যেমন থ্রি প্রিন্টার বলেন, সিএনসি কাটার বলেন, সিএনসি সিএনসি মিলার বলেন, লেজার কাটার বলেন, এগুলো কেমনে অপারেট করতে হয়। এটা যেটা হবে যে আপনি নিজেই একটা প্রোডাকশন হাব হিসেবে স্টাবলিশ করতে পারবেন। আপনি শুধু ডিজাইন আর কোড না, আপনি ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারবেন। এটার যে বেনিফিটটা হবে, আপনি যদি চান কোনো নিজের প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে, মাস প্রোডাকশনে যেতে, আপনি নিজেই বাসা থেকে সেই জিনিসটা পারবেন। আপনার আপনার এই ফুল ক্যাপাবিলিটি থাকে, যাতে আপনি নিজে ডিজাইন করবেন, নিজে পাওয়ার সিস্টেমস বানাবেন, এরপর নিজে ফুল ইমপ্লিমেন্টেশনটা করবেন। এই সব কিছু করার ক্যাপাবিলিটি থাকার জন্য আমরা কোর্সটা নিয়ে এনেছি আপনার জন্য। কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিলেটেড? আচ্ছা, কোয়েশ্চেন্স নেই। সো এছাড়া আমাদের যেটা থাকবে যে আপনারা হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স পাবেন, যে আমরা আপনারা হাতে হাতে কলমে শিখাই দেবো সফটওয়্যারটা কেমন ইউজ করবেন এবং মেশিন গুলো কেমন অপারেট করবেন। সো আপনি আমাদের থেকে ফুল অন সাপোর্টটা পাবেন আপনার প্রজেক্টস বলেন বানাইতে, এবং আপনার যদি নিজেরা কোনো প্রজেক্ট আইডিয়া নিয়ে আসেন, আমাদের ল্যাবে থ্রিডি প্রিন্টার আছে, সিএনসি মিলার আছে, লেজার কাটার সবগুলা সাপোর্ট পাবেন আপনারা, ইনক্লুডিং আমাদের যে প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে গাইডেন্স পাওয়া, সবকিছু আমরা প্রোভাইড করবো আপনাদেরকে, যাতে আপনারা ইজিলি প্রোটোটাইপিং করতে পারেন। এটা যেটা হবে, আপনি যখন কোনো রোবট বানাবেন, নিজে যখন প্রজেক্ট বানাবেন, এটা কস্ট অনেক কমায় আনবে, বিকজ আপনি আগে কম্পিউটারে একটা প্রোডাক্ট বানায় টেস্ট করে দেখতেছেন। এটা যেটা হচ্ছে আপনার রিয়েল লাইফ টেস্টিং এর খরচ কিন্তু কমায় দিচ্ছে, বিকজ রোবোটিক্স ইজ এন এক্সপেন্সিভ হবি। আপনি যত যত প্রোডাক্টস বানাবেন, ইউ আর কিন্তু ফেস ফেলিয়ার, তাই না? ফার্স্ট সাইডে কিন্তু কোনো কোনো কিছু সাকসিড হয় না, উই গো থ্রু মাল্টিপল ফেলিয়ার্স। আমাদের টার্গেটটা কি? ফেলিয়ারের কস্টটা কমায় আনা। এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা প্রোটোটাইপিং করি, থ্রি মডেলিং ইউজ করি, এবং হোপফুলি এইটা করে আপনারা নট অনলি আপনাদের কস্টটা কমায় আনতে পারবেন, বাট আপনার একটা বেটার প্রোডাক্ট রেডি করতে পারবেন। তা আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিওর, শিওর। এখানে থ্রিডি মানে মডেলিং এর বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি, না আপনার এই যে পিসিবি ডিজাইন, তারপরে যে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, সার্কিটিং, কোন বিষয়টা বেশি গুরুত্ব দেওয়া আচ্ছা, উচিত? এইটা এইভাবে কোশ্চেনটা হবে না, যেটা হচ্ছে আপনার দুইটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দুইটা ডিফারেন্ট কারিকুলামে কাজ করে। আপনি প্রথমে কি করতেছেন? বডিটা বানাচ্ছেন। আপনি গাড়ি যে বানাবেন, গাড়ির আগে বডি লাগবে না? এরপর বডির যে স্পেসটা থাকবে ওর মধ্যে তো পিসিবিটা বসাবে। তাহলে আপনার আগে গাড়িটা ডিজাইন করা লাগবে, এরপর গাড়ির ভিতরে সার্কিটটা বসানো লাগবে, গাড়ির ভিতরে যে স্পেস থাকবে ওই ওয়েসিং সার্কিটটা ডিজাইন করা লাগবে, তাই না? বা ধরেন আপনি একটা রোবোটিক আর্ম বানাবেন, আপনার ধরেন 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম লাগবে, তখন আপনি আগে 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আর্ম ডিজাইন করবেন। এরপর আপনি বুঝবেন যে আপনার সার্ভো বা আপনার মোটর গুলো কোথায় বসতেছে, এরপর আপনি সার্কিট কানেকশন ওইভাবে বানাবেন। আপনার কিন্তু আগে থ্রি ডিজাইনটা আসে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনি। আর কোনো কোশ্চেন? আপনার কোশ্চেন করতে পারেন, যে উই আর হিয়ার টু আনসার এনি অফ ইউর কোশ্চেনস। তো তাহলে আমি স্যাম ভাইকে হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ মাদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমরা প্রায় একবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। শেষের দিকে আমাদের হচ্ছে যে ড্রোন টেকনোলজি নিয়ে ইউএভি উপরে আমাদের একটি সেশন থাকবে। সরি, সেশন না, এক্স্যাক্টলি ক্লাসেসই থাকবে। কারণ এর পাশাপাশি আপনি যদি যে কোনো একটা প্রজেক্ট চুজ করে আপনার মতো করে, সেখানে যদি কোনো মেন্টরের সাপোর্ট প্রয়োজন পড়ে, আপনি সেরকম একটা
প্রজেক্ট বিল্ড আপ করতে পারবেন। লাইকে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম আপনি করতে পারছেন। এবং আমাদের এই কোর্সটার সাথে আপনি আজীবন হচ্ছে যে ল্যাব সাপোর্ট পেয়ে যাবেন ফর দ্য ফ্রি। আপনার যখন মন চায় যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে আপনি আমাদের ল্যাবে এসে কাজ করতে পারবেন। আর আমি একটু ক্লোজিং এ যাওয়ার আগে হচ্ছে যে এই আপনার কোর্সটা নিয়ে আমি আরেকটু কিছু কথা বলবো। কোর্সটা আমাদের হচ্ছে যে ফ্রাইডে স্যাটারডে ফিজিক্যালি হবে আমাদের ল্যাবে। এবং আমাদের টোটাল সিট সংখ্যা হচ্ছে যে আপ টু 10। সো যারা যারা ভাবতেছেন যে একবারে শেষের দিকে গিয়ে করবেন, তাদের জন্য বলবো যে শেষের দিকে না গিয়ে আগে সিটটা বুক করে রাখেন। কারণ এখানে একটি অপশনও আছে যে আপনি চাইলে ট্রায়াল ক্লাস নিতে পারছেন। মানে হচ্ছে যে আপনি চাইলে একটা থেকে দুটা ক্লাস দেখে আপনি ডিসিশন দিতে পারবেন যে আপনি কনফার্ম করছেন কি না, অথবা প্রি বুকও করতে পারবেন। এছাড়াও যারা প্রি বুক করতেছেন তাদের জন্য এক্সক্লুসিভ কিছু ডিসকাউন্ট অফার আছে। আজকে তো যারা জয়েন করেছেন তাদের জন্য 20% আপ টু আমাদের হচ্ছে ডিসকাউন্ট থাকছে। আর বাকি ডিসকাউন্টটা অ্যাভেল করার জন্য কাইন্ডলি আমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবেন, অথবা যিনি আপনাকে কল দিয়েছেন আজকে তার সাথে কথা বললেই হচ্ছে, অথবা আমাদের মেসেজ বক্সে যদি আপনি মেসেজ করেন সেখানে পেয়ে যাবেন। আর আম, এই ক্লাসগুলো যেটা ফ্রাইডে স্যাটারডে হচ্ছে আপনার আফটার জুমা বা লাঞ্চ পিরিয়ডের পরেই হচ্ছে যে ক্লাসগুলো শুরু হবে। ক্লাসগুলো বেসিক্যালি দুইটা সেশনসে ভাগ থাকবে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট সেশন আপনার 1.5 ঘন্টা, তারপরে হচ্ছে যে 10 থেকে 15 মিনিটের ব্রেক, আবার হচ্ছে 1.5 ঘন্টা থাকবে পরবর্তী সেশনের জন্য। সো ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে আপনি 4টা সেশন পাচ্ছেন, মানে মোটামুটি দুইটা সাবজেক্টের উপরে 4টা ক্লাস। আর সেম আপনার এরকম মাসে আপনি হচ্ছে প্রায় 8 দিনে প্রায় প্রায় 16টা সেশন পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে যেটা প্রজেক্টগুলো বানানো হবে টোটালি হ্যান্ডস অন, এবং আপনাদের কোনো ধরনের কিট কেনাও লাগবে না। আমরা সকল কিট, সকল কম্পোনেন্ট, সকল ধরনের ইকুইপমেন্ট আমরাই প্রোভাইড করব। আপনি জাস্ট শিখবেন, ক্লাস করবেন। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি বাসায় নিয়েও শিখতে যাচ্ছেন, সেই ধরনের অপশনও আছে। সেটা আমাদের ল্যাবে এসে কথা বলতে হবে, অথবা যদি আপনি চান আমাদের কিট পারচেস করতে, সেই কিটও পারচেস করতে পারবেন। আর এছাড়া যদি বলি যে পাশাপাশি আপনি যদি ক্লাসের পরেও বা ক্লাসের আগেও কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চান সেটাও সম্ভব, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। সো আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। কারো যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে করতে পারেন, না হলে আমরা হচ্ছে যে আজকের এই ওয়েবিনারটি সমাপ্তি ঘোষণা করব। ভাই আমার নেট চলে যাওয়ায় কিছু অংশ আমি মিস করছি, সেটা হচ্ছে যে ক্লাসের ডেটটা যেন কবে কবে বলছেন, মানে কি কি বারে ক্লাস হয় আর কি। ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে আফটার এটা হচ্ছে আফটারনুনে আর ফিজিক্যাল কি। না অনলাইন? ফিজিক্যাল আমাদের ল্যাবে হবে গুলশান 1-এ। এখানে অ্যাড্রেসটি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো স্ক্রিনে। এটা কি ভাইয়া সকালের দিকে হয় না বিকালে হয়? বিকেলে, আফটারনুন। সকালের কি কোনো অপশন নাই? সকালে অপশন না, আপাতত রাখা হচ্ছে না, কারণ দেখা যায় যে এখানে মোস্টলি আপনার মিড লেভেল থেকে প্রফেশনাল লেভেলে হয়তো তো সকালবেলা দেখা যায় সবাই যারা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একটু টায়ার্ড থাকে, একটু এক্সস্টেড হয়ে পড়ে, তখন ফ্রাইডে স্যাটারডে সকালবেলা আসলে ও দেখা যায় যে যতটাই করা হোক না কেন নেওয়া যায় না। আর যদি নেওয়াও যায় তখন দেখা যায় যে শুক্রবারে জুমার একটা প্রবলেম চলে আসবে। মানে ক্লাস টাইমটা কখন হতে পারে, কতক্ষণ হতে পারে, জুমার নামাজ পড়তে হবে, সেরকম একটা দেখা যায় কনফ্লিক্ট চলে আসে। এর জন্যই আমরা হচ্ছে যে আফটারনুনে রেখেছি। সো দ্যাট যদি আপনাদের, যদি না আসলে দেখা যায় যখন আপনার ক্লাসটা শুরু হয়, আমরা তো বলেছি 1.5 ঘন্টা, দেখা যায় ক্লাসেস গুলো 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টাও চলে যায়। কারণ আপনার যতটা আন্তরিকতা বাড়বে শিখার, তখন মেন্টরও আপনাকে সেই আগ্রহী নিয়েই শিখাবে। তো দেখা যায় মেন্টর আর টাইমের দিকে তাকায় না যে তাকে 1.5 ঘন্টার মধ্যেই শেষ করতে হবে। আপনাকে আপনার টপিকসটা বুঝাই দেওয়া পর্যন্ত মেন্টর ততক্ষণ পর্যন্তই ক্লাসে থাকবেন। সো দেখা যায় 1.5 ঘন্টার জায়গায় যখন 2-2.5 ঘন্টা হয়ে যায় তখন কিন্তু টাইম লিমিটটা বেড়ে যায়। সো দ্যাট আমরা ওই ধরনের অপশনটা রাখছি যে যেহেতু 6টা 10-এ শেষ হবে, হিসেব করলে চাইলে হয়তো বা 6:30 7টার দিকেও শেষ হতে পারে ক্লাসটা। এর জন্য আচ্ছা ভাইয়া, এটার মানে কস্ট সম্পর্কে যদি একটু জানাতেন। আমাদের এই কোর্সটা প্রাইস হচ্ছে যে 15,000 টাকা। যারা আজকে ওয়েবিনারে জয়েন করেছে তাদের জন্য 20% ডিসকাউন্ট, এবং এক্সট্রা কিছু ডিসকাউন্ট, অথবা হচ্ছে যে আমাদের স্টিপেন্ড টাইপের কোনো সুবিধা জন্য, বা হচ্ছে যে আহ, আপনার যদি ইএমআই অথবা কিস্তি টাইপের সুবিধার জন্য, মানে আদার্স কোনো ফেসিলিটিস এর জন্য কাইন্ডলি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে, বা আমাদের মেসেজ বক্সে একটু মেসেজ করতে হবে কষ্ট করে।
এখন ভাইয়া বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এবং আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড ছিল, মূলত আমি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করছি, কিন্তু আমাদের আমরা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি থেকে। তো আচ্ছা, আমরা হচ্ছে ফ্রাইডে ব্যাচের, এখন আমাদের 2টা থেকে তো রাত 10টা পর্যন্ত ক্লাসই থাকে ফ্রাইডেতে। আমরা লাস্টে মেবি আপনাদের লাস্টে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির একজন দুইজন আমাদের অলরেডি ব্যাচ টুতে আছেন। হয়তোবা ওনারা আমি ইয়াতে হতে পারে, মর্নিং এ হতে পারে, কিন্তু আমরা হচ্ছে আপনার ইভিনিং সেকশনের। আচ্ছা, আমাদের আপনাদের ক্লাসটাই হয় যদি হচ্ছে এমন 9 হয়ে থেকে। থাকে যে আপনাদের অ্যাটলিস্ট একটা মিনিমাম আমাদের সিট রিকোয়ার্ড ফিল হচ্ছে, আমরা সেরকম একটা অপশন করতে পারি যে আপনাদের জন্য ডেডিকেটেড কোনো মানে সেশন দেওয়া যায় কিনা। তো কষ্ট করে সেই বিষয়ে আপনাকে হচ্ছে আমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে যে আপনারা কতজন ক্লাস করবেন। মানে আমাদের যে মডিউলটা আছে সেই মডিউলটা আপনি কোনো মডিফিকেশন চাচ্ছেন কিনা, আদার্স কিছু অ্যাড অনস হবে কিনা, সবকিছুই পসিবল। জি ভাইয়া, ধন্যবাদ। আর কি কারো কোনো কোশ্চেন্স আছে? আচ্ছা, নেই, যেহেতু সবাই চুপ তার মানে নেই। সো আজকের এই ওয়েবিনার এখানেই শেষ করছি। আর শেষ করার আগে আবারও বলবো যে কেউ দেরি না করে আজই প্রি বুক করুন, প্রি বুকে অবশ্যই ভালো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এছাড়াও যদি প্রি বুক না করতে চান, এখনো যদি দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে, আমাদের সামনে সেমিনার আছে। সেমিনার যদি করেও আপনার ডাউট থাকে তাহলে আপনি চাইলে আমাদের ট্রায়াল ক্লাস নিতে পারেন। অ্যাকচুয়াল ট্রায়াল ক্লাসটাই আমাদের মূল ক্লাস। আপনি সেই ক্লাসটা করে যদি চান, আপনি ডিসিশন নিতে পারছেন যে আপনি এই কোর্সটাতে মানে রেজিস্ট্রেশন করছেন কি না। সো দেরি না করে আজই আপনার সিটটা বুক করে ফেলুন। আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।